Përshëndetje, mirë se vini në program. Nuk ka ndodhur në historinë e vendeve pluraliste që në zgjedhje të shkohet vetëm me një parti. Por kjo mund t'i ndodhe Maqedonisë dhe atëhere kur mendohet se kriza nuk mund të thellohet edhe më tej, thellësia duket edhe më e pafund. Për këtë arsye, siç njoftoi Alsat ekskluzivisht, zëvendës asistenti i sekretarit amerikan për çështje europiane, zoti Hoyt Yi, nesër do të qëndrojë në Shkup. Vizita e tij që u konfirmua edhe nga ambasada amerikane do të sjellë mesazhe të qarta që situata të tejkalohet, pra situata delikate do të duhet të tejkalohet. Nga ana tjetër, nesër gjykata kushtetuese do të shqyrtojë ligjshmërinë e shpërndarjes së kuvendit. Mund të ndodhë që gjykata të sjellë një vendim që mund të rikthejë parlamentin. Për të gjitha këto dilema do të diskutojmë në këtë program, por mbi të gjitha se çfarë ndodh me VMRO-DPMNE-n, e cila edhe përkundër të gjitha reagimeve thotë se ende thotë të paktën se do të shkojë e vetme në zgjedhje. Dhe lajmi i fundit sonte kemi të bëjmë edhe me një informacion tjetër, se në fakt 5 anëtar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve i kanë dërguar një letër kreut të parlamentit, të cilët sugjerojnë në fakt se në qoftë se zgjedhjet do të mbahen me një parti, ato rrezikojnë pluralizmin politik dhe nuk mund të sigurohet në këtë mënyrë fshehtësia e votës që është e garantuar me kushtetut. Pra zhvillime edhe të orës së fundit. Për të gjitha këto do të diskutoj me të ftuarit tanë në studio, të cilët janë zoti Trifun Kostovski, të cilin e njohin të gjithë për aktivitetet e tij të mëparshme si biznesmen, por tashmë vjen si një antar i një organizate jo qeveritare. Kënaqësi që ju kemi në studio, gjithashtu konstitucionalisti Bajram Pollozhani dhe kolegu gazetar Zoran Dimitrovski. Përshëndetje edhe një të gjithëve dhe do të fillojmë për të gjitha këto dilema që zgjasin edhe në këto orë të vona për krizën politike me njëherë pas shkëputjes publicitare. Jemi rikthyer në studio të dashur teleshikues me të ftuarit siç i paralajmëruam pak më herët, zoti Trifun Kostovski, gazetari, kolegu Zoran Dimitrovski dhe Bajram Pollozhani, konstitucionalist. Dhe do të filloj me një herë me zotin Kostovski, por për shkak të zhvillimeve që janë duke ndodhur, propozoj që debati të zhvillohet direkt në gjuhën maqedonase, që mos të humbim kohë me përkthime dhe të mund të marrim sa më shumë nga të ftuarit tanë. Така да ќе продолжиме директно на македонски. Господине Трифун, прво прашање за вас. Кои се вашите коментари за се што се случува? Битно е вашето мислење, мислам, за јавноста, бидејќи со вашиот предходен ангажман и во политиката сте соработувале со сите страни, да кажам, на политичкиот спектрум. Дали воопшто ова го очекувавте Македонија да се најде во ваква длабока криза предводена од ВМРО-ДПМНЕ? Преди се ќе ми дозволите да ги поздравам гледачите на Алса телевизија и да им посакам пријатна вечер. А во врска со вашето прашање ќе кажам дека навистина ова ни на крај памет не можело да ми дојде, дека години половина Македонија ќе талка во политичките лавиринти, во кој што еден комплетно веќе видлив криминал, може би се уште неосуден, се талка низ лавиринтите на правните заврзлами во Република Македонија, вклучително со највисоките тела во Република Македонија, почнувајќи од позицијата претседател, парламент, понатаму сите столбови на системот како што се судство, полиција, армија и тие работи. Ова е недозволива доколку претендираме да бидеме навистина европска земја. Ова е нешто страшно што може да се случи. Ова не може да се случи ниту во една држава, во една Централна Африка. Никако да забораваме една основна работа. Сите сме ние овдека балканци. Честа, традицијата, моралот, етиката, се едни од врвните наши доблести како народи. Да, ние немаме големо богатство, али сите живееме за два прста образ. Ве молам, на кое ниво ја донесува државата? Денеска да биде фактички оставштина на
луѓе кои што објективно сакајќи да го сочуваат својот авторитет и власт или пак и нешто повеќе од сето тоа, ја стават на коцка севкупната македонска јавност, севкупното македонско население. Имаше во јавноста и пред многу години критики за начинот на владење. Кога вие соработувавте со челниците на оваа партија, дали можеше да се види ваквиот начин на размислување кај овој политички субјект? Морам да кажам дека јас во 2 наврати соработував и со двете партии. Преди се прво со Социјалдемократскиот сојуз, каде бев носител на листа во втората изборна единица, тогаш 2002 година, во каде се извојува прекрасна и чиста победа како Солса. И во вториот наврат, тоа е 2005 година за локалните избори, кога бев подржан од денешната владеачка партија ВМРО-ДПМН во локалните избори за функцијата градоначалник. Морам да кажам дека и од двете партии апсолутно, можеби при првиот случај немаше никаков договор меѓу нас, беше само баш прашањето да навистина Македонија засука раци да појде кон евроатлантските патишта каде што впрочем и треба да биде. И моето разведување со Социјалдемократскиот сојуз не настапи од никакви лукративни принципи, од чисто принципиелни. Јас од почетокот заговарав во парламентот веднаш да се створи Министерство за евроатлантски интеграција во каде ќе биде концентриран најсилниот потенцијал, мислам, говориме потенцијал во човечки ресурси, со цел да покажеме и внатре во земјата и надвор пред Европа дека Македонија е детерминирана да биде евроатлантска членка. На тој план едноставно не најдов на разбирање во Социјалдемократскиот сојуз и тогаш јас предав во една, да не кажам лимбо ситуација, не бев дел од тој состав, туку бев како независен кандидат. Во 2005 година со ВМРО-ДПМН го освоивме градот и уште 7 останати општини, во кој што беше претходно подпишан некој договор, усмен договор или пишен договор, како сакате, бидејќи кај нас и хартијата трпи се, во кој што тие испостави одредени барања, во кој што јас буквално дел по дел им ги препуштав ингеренците. Меѓутоа, на моменти кои ќе почувствува дека некои други игри се, јас веднаш се повлеко, бидејќи извинете, јас како градоначалник, сето одговорност е моја. За тој директор кој што ќе биде на било кој јавно предпријатие, за неговата работа и отчетност јас одговарам на крајот од краишата, а не неговата партија. Кога такви работи се случија, јас буквално реков дека господо, мојата коалиција со вас завршува со 1 јуни, кога ќе бидат локалните, односно редовните парламентарни избори. И тогаш се расипа нашите односи, во кој што ја сочував дел од кадрите на ВМРО-ДПМН, кои што беа квалитетни кадри, морам да кажам, дека во ниеден случај јас никој пат во градското собрание не сум го делал по политичка или етничка или верска основа моите вработени. Значи, на тој план сакам да кажам, бев консистентен во поглед. Човек сакам. Ке ве прашувам повторно малце погасно, господин Трифунов, еве и колегата Зоран, многу години сте пишувале, нели, се знае се што се случува во политичката сцена, но истото прашање, Зоран, дали мислите дека можно е ова да се дозволи на 21 век луѓе, политичари, кои на некој начин се млади, не на некој начин, него претежно се млади и би требало да имаат поевропски сваќања, полиберални сваќања за демократијата? Да не забравиме дека ние од 90-тите години немавме совршен систем на демократија. Сепак, кога направивме онаа транзиција, имавме долгогодишно владење исто така на Социјалдемократскиот сојуз, прво на онаа експертска влада од 90-та година, по 92-та година на Социјалдемократскиот сојуз се до 98-та, еден период дури без опозиција во собранието, се сеќавате на бојкотот на ВМРО-ДПМН и партијата на Петар Гошев во тоа време. Така што преживеавме еден период исто така тежок, условно речено монополистички од позиција на власта, тогашна на Социјалдемократскиот сојуз, односно Сојузот за Македонија, со Социјалистичка партија и Либералната партија. Меѓутоа, сепак тоа беа први години
од почетоците на демократијата во Македонија. Имавме монопол во медиумите, имавме релативно затворен систем, но немавме, значи имавме оној приватизационен модел за кој што еве тука господин Трифун Костовски веројатно ќе се согласи дека беше навистина исто така криминален на некој начин, но во 2015 година да доживеете ви од 2006 до 2015 година, кога сите околни земји, цела југоисточна Европа, не само што се интегрира во Европската унија, туку видовме дури овие земји од Западен Балкан далеку напредува, вие да воспоставите еден тотален затворен фамилиарен систем на власт, кој што значи ние немаме проблем со корупција, ние имаме проблем со организиран систем на криминал. Значи имаме една фамилија на власт која што ги држи сите ресурси од 2006 година наваму, особено по 2008 година, и која не дозволува да се појави политичка алтернатива, која владее врз еден културолошки, ако можам така да кажам, концепт етнички. Меѓутоа, за жал, од другата страна имаме и една партија на албанците која го прифаќа тоа заедничко поделено владење. И сега се доведовме во ситуација на сериозна, не само политичка криза, се доведовме во сериозна криза на, јас би рекол, на основите на државноста на Република Македонија, затоа што многу лесно може да се случи да ја доведеме во прашање државноста, односно таа да мора да се редефинира. Дали за оваа ситуација одговорност имаат на некој начин и сите тие поддржувачи на владеачката партија или на владеачката структура, кои еве во претходниот период, зборувам малце подалечен период, сепак индиректно или директно ги поддржуваа, а сите можевме на некој начин да ги видиме почетоците на ваквото владење. Дали одговорноста треба да се бара и кај тие? Не смееме да заборавиме дека 2006 година кога дојде Груевски на власт, во изминатата година, додека председателот Црвенковски, значи имаше друг председател во СДСМ, Црвенковски беше председател на државата, кога буквално застана наместо за владата на Бучковски и за СДСМ, ја поддржа на некој начин опозицијата и отвори повеќе пат на Никола Груевски и опозицијата да дојдат на власт. Причината и тогаш беше, ако се сеќавате, јас се сеќавам многу добро, дека Црвенковски во тоа време говореше дека владата на Бучковски има премногу проамерикански потези, премногу прозападни потези влече. Сега не зборувам за другиот систем, нали, Бучковски беше потоа обвинет и за корупција и така натаму, но зборувам, сакаш, нели, рече дека треба да го признаеме Косово, господинот Бучковски. Рече дека треба да направиме многу подобри односи со Бугарија и со соседите. Значи беше таму во Бугарија, нели, со тамошниот премиер и правеше заедничка обиколка. Во тоа време уште се поставија темелите, ако можам така да кажам, на едно владење кое што беше чудно во Македонија. Значи, ВМРО-ДПМН ја наследи целата структура, ако можам така да кажам, болшевичка, бизнис структура, олигархиска структура. Ја наследи, ја надгради и со својот мафијашки модел буквално ја узурпираше и потоа почна да цеди од неа, нели, ресурси за фамилијата. Но таа структура од почетокот беше градена токму од Социјалдемократскиот сојуз, односно од поранешната комунистичка партија. Добро, ќе дискутираме можеби и за тоа сега дали треба да се вратиме во анализата и толку далеку или па сепак треба да ја бареме одговорноста во овие последни години на владење, но господин Положани, вие освен што сте професор и конституционалист, сега ко ги следите сите настани во последните овие години од независноста, па релативно истото прашање. Нели се очекува работите да одат на подобро? Се случува тоа што, како што кажав и на почетокот на емисијата, крајот да нема крај? Да. Се согласувам со вас, но сакам да дадам јас една моја собствена одредница и гледање во целиот овој процес. За разлика од оптимистичкиот дел од јавноста, дека се очекуваше после кризите кои ги надмина Република Македонија во низиниот пат на осамостојување и градење на собствена држава, а посебно после
рамковниот договор, Охридскиот рамковен договор, дека таа би била и последна криза со која се соочува едно општество мултиетничко, мултинационално, мултикултурно и така натаму, меѓутоа со јасни определби политички искажани за насоки кон евроинтеграција и НАТО. Меѓутоа, следејќи го процесот на реформи од уставноправен аспект, сите правни реформи, јас сум во позиција да кажам, следејќи го сето тоа, се повеќе и повеќе оценував и од време на време, како ми се даваа можностите, укажував на можни последици од практикување на власта во самиот систем. За овој период, како се задира во основата на принципите со устав утврдени, како например принципот на поделба на власта, кој де јуре се формира преку реформи во системот, меѓутоа де факто секојдневно се преку разни модели на влијание од време на време после секој изборен циклус, значи се повеќе се навлегува во сите пори. И од аспект на менеджментот или на кадровскиот аспект во сето тоа, значи јасно беше дека еден ден ќе дојде до ова. А ние не треба да одиме многу далеку за да правиме некоја анализа, како претходно и моите почитувани соговорници тоа го искажа од политички аспект, а и од аспект на граѓанска оценка од господинот Трифон Костовски го кажа. Меѓутоа, да почнеме и од овој аспект последен од кризата, која јасно излезе на виделина од минатата година, иако неколку претходни кризи имавме од парламентот и така натаму, меѓутоа имавме преку некои палома папири, тоа се завршуваше на некој начин. Меѓутоа со бомбите од опозицијата, значи се дојде до еден документ со посредство на меѓународниот фактор, каде што јасно се определија 5-6 главни прашања и во сето тоа сме очевидци како нормативниот аспект на исполнување на тие услови, а нормативниот аспект е секогаш очигледен, виден за мерување, дека се донесе еден закон, дека треба се донесе уште еден закон, дека треба се направи уште една реформа, треба да се дојде до измена на влада и така натаму, за да секогаш имаме обструкции во секој чекор, доснење во сето тоа, за да се дојде на тој претходно малоумнот, сакам да кажам, од сите политички партии парламентарни, за датумот да го определат претходно. Добро, го знаеме тој дел што се случува. Ајде сега да анализираме малце за тоа што ќе се случи. Емисијата ја почнав со мала историја, бидејќи нели се што се случува на некој начин непредвидливо станува секој ден, а очекуваме да се најде решение. Но еве веќе утре се очекува Уставниот суд да заседава, а веќе слушнавме и за писмото од представниците на Државната изборна комисија. Како правник, како уставен правник, што мислите дека во суштина може да се случи? Заправо, баш тоа сакав да го кажам. Значи, календарски обврските од Пржинскиот договор требаше да се довршат до негде кон крајот на април месец, за кога ќе почнат процесот на избори, да имаме, значи, процес на фери демократски избори, односно уште во февруари да се доврши обврските. Меѓутоа, што се случи? Иако имавме задоснет основа на Државна изборна комисија, со многу задоснение формирана, и таа со многу задоснение ги вршеше работите од нејзина надлежност, сега многу зајакната со изборниот законит, а за проблемот да биде уште поголем, датумот за избори се определи и во самиот кодекс изборен законник за 24 април. И сега, кога веќе имавме претходни оценки и од меѓународниот фактор, и од опозицијата, и од, што е најважно, и од граѓанскиот сектор кој учествува во целиот тој изборен процес, дека нема услови, дека реформите во медиумите, дека многу други прашања не се остварени, владеачките партии брзо се определија за една одлука за распуштање на собранието, и то на начин... Добро, го знаеме, ја знаеме историјата, господине Положани. За начинот и што во суштина ќе се случи, што очекувате дека ќе се случи? Ево како, ние во ова студио
на 23 февруари ноќта, кога требаше да се донесе одлуката за изменување на датумот за влегување во сила на одлуката за распуштање на собранието, оти се донесе одлука за распуштање на собранието уште на 18 јануари, за да собранието продолжи со работа. Значи, одложено распуштање, непримерена одлука во уставно-судска пракса и воопшто во уставно-правни системи. Оти ако се распушта собранието, тоа значи дека нема да врши една дејност, а тоа е законодавна, во еден предизборен процес, што е логично. Меѓутоа овде тие продолжија да работат за да довршуваат уште некои работи, а датумот од кога ќе биде распуштено собранието се закажа предходно, за да после се одложи на 24-ти таа одлука исто на ист начин, со исто парламентарно мнозинство, со недоволно оценка, со без дефинитивен извештај од Државна изборна комисија. Во меѓувреме имате случај сега. Добро. Зоран, ќе се вратиме на ова иницијатива, токму на претходната што постоеше и сега што се очекува утре да се анализира, но Зоран како колега и како новинар што ги следи децидно овие настани, дали може да се спореди вакво нешто со било која друга држава или место? Значи, како што објасни и професорот правно. Имаме навистина една уникатна ситуација во Македонија. Прва пред се предизвикана значи од желбата, односно од она што владеачката партија ВМРО-ДПМН и Никола Груевски сакаат да го постигнат низ целиот овој процес, да избегнат од правдата. Значи, тие немаат цело време велат дека немаме проблем со изборите и ќе се појавиме на избори, сакаме што побрзи избори, мислејќи дека на тој начин ќе ја избегнат правдата. Проблемот е овде предизвикан директно во последната политичка криза, со аболицијата и што прави Груевски целиот овој период на обструкции, она што го збореше професорот. Тој прави кризи, дополнителни кризи, за после тоа сите други да ги решаваат тие кризи, помош на меѓународната заедница, опозицијата, невладените организации, граѓанскиот сектор. Сега гледаме целото општество и целата меѓународна заедница е вклучена во решавање на проблеми кои што се дополнително предизвикани, кои што не беа предвидени во Пржинскиот договор. Имаме аболиција и имаме предвремено распуштање на парламентот без исполнување на услови. Таква уникатна ситуација, тој ниту во Брисел, ниту во Вашингтон, ниту во некои други европски метрополи немаат толку време да се занимаваат со Македонија, меѓутоа кога ќе видат колку е уникатна ситуацијата во Македонија, навистина велат дека ова е нешто што навистина до сега не сме го виделе. Например, минатата година, јас се сеќавам на некои изјави на европски официози вака и во неформален разговор, кои велат дека не само што не е можно да се случи тоа во европска земја. Ја гледаме што се случува во Бразил за една коруптивна афера која што не е од некои огромни димензии, се работи за некои 17.000 евра или долари проневера, дали е воопшто проневера на председателката, па имавме импичмент во собранието, па веднаш процедурални, имаме држави во кои што во светот дури и на слично или пониско ниво на развој, можеби демократски од Македонија, каде што веднаш има реакции. Но сакам да кажам дека мината година токму тоа го зборува. Кога вие имате премиер и влада која покрај сите јавни обелоденувања на таков тип на афери, наместо да се повлече и да чека правна разврска, не го прави тоа, тогаш имате продлабочување на криза која навистина е многу тешко да се реши. Но мојот став е дека Груевски од почетокот до денес знае дека подобриот пат на решавање на кризата е сепак на некој начин да соработува, отколку да оди на директна конфронтација со Запад и со меѓународната заедница, затоа што мислам дека на тој начин знае дека побрз ќе му биде крајот. Токму ова е следното прашање и за господин Костовски. Еве се очекува утре да пристигне во Скопје висок представник на State Department од господинот Хојт Ји. Дали мислите дека ова е почеток на разврската на кризата?
Видите дека евидентно е веќе меѓународниот фактор, кога говориме меѓународен фактор, мислиме на Европска унија и Соединетите американски држави, не им веќе е се едно што се случува во Македонија и објективно достигнува до некои ситуации кои што стануваат на висина претешки зони да може да ги сварат. Јас само имам едно прашање овдека пред вас. Господо, дали некој свесно не ни го зема вниманието и времето и нашата енергија да дискутираме за легитимитетот за повторно свикување на собрание и дали тој некој што тоа го направил злодело на оваа држава, утре ќе одговара? И второ прашање, дали за председателот на државата, дали има некој кој што него ќе му суди за ова аболиција што има направено? Ве молам, мора да има системи во кои што секоја сечија одговорност не е тој стаен да биде Господ, па кој што ќе решава за животот и судбините на народот. Кој ќе му даде аболиција на председателот? Моето следно прашање. Народот, со што ќе го казни? И тоа е многу битно. Ве молам, мора во правниот систем, бидејќи веќе господинот Положање тука апсолутно ги прати сите норми. Мора да се следи и сите тие кои што учествувале во овој судски, да не кажам правни лавиринти во сегашната лимбо ситуација на Република Македонија. Додека не отпочнеме плевело да го чистиме од корен, ние нема да стигне до патот на кој што е зацртан пред нас. Видите вака цела македонска, да не кажам, луѓе со интегритет, со своји ставови, буквално се забарикадирани во еден лавиринт во кој што нема излез. Ве молам, тоа зависи само од волјата на 4 луѓе. Волјата е неприкосновена. Ако тие се договорат, нема проблем, сите проблеми ќе се решат. Меѓутоа, одговорноста мора еден да понесе. Ќе има ли таков јунак во Македонија? Посебно во моментов претендиран на господинот Груевски, со име и презиме. Бидејќи тој ги држи сите механизми во своји раце, вклучително и председател на парламент, председател на држава и да не кажам сите институции во земјава. Токму кога го спомнавте председател на собрание, ќе видиме утре што ќе донесе денот. Ќе продолжиме со дебатата секако, пас нишка путија публицитаре, меж вилимет че на факт до дует и силдите не срме, до те анализуем се башку. Мостушка путни. Jemi rikthyer në studio të dashur teleshikues me të ftuarit e sonte Trifun Kostovski, Zoran Dimitrovski dhe Bajram Pollozhani. Debati këtu vazhdon edhe gjatë shkëputjes dhe ja do të filloj menjëherë me zotin Pollozhani. Zoti Bajram, siç tham gjatë programit, nesër pritet që gjykata kushtetuese të sjellë një lloj vendimi. Nëse është brenda kushtetutës ose jo mënyra se si u shpërbë parlamenti, ju e sqaruat pak më herët. Megjithatë, duke marrë parasysh tani edhe letrën nga antarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, a mendoni se është një impuls i ri i mjaftueshëm që të rikthehet parlamenti dhe në një farë mënyrë të ketë një zgjidhje disi juridike të kësaj krizës. Sigurisht përgjigjen mund ta jepni në maqedonisht që të mund ta bëjmë debatin siç tham për arsye të kohës edhe të dinamikës së zhvillimeve që po ndodhin. Да, секогаш во овие расправи во журналистиката и во политиката, кога се работи за влијанија странични, добронамерни од наши партнери, фактори кои доаѓаат, утре доаѓа, бил, отишол, се вратил, дипломат и така натаму. Тоа се анализи кои се прават во журналистиката и во самата политика. Но јас од уставно правен аспект ги следам овие документи и како формално правно во системот се воведуваат изворите од еден политички договор се преточија во измени на закон, во донесување законот за специјално обвинителство. Тоа требаше да со календар да почне со работа, за да ги отвори, значи, противзаконито добиените прислушкувани материјали. Со тоа опозицијата се обврза да не ги пушта во јавност
тие тука да ги предаде за некој друг да ги чита, ова што зборуваше и господинот Трифон Костовски. Меѓутоа, со овие обструкции, како одеа во сите овие правни механизми за градење, со доснење екипирање на самиот ДИК, со доснење екипирање и почнување со работа и обезбедување на средства на јавното обвинителство. И кога веќе почнаа некои од овие механизми да проработат, се продолжи со други обструкции. Кога излезе нешто од таквиот труд преку ова адхок институција, специјално обвинителство, за гонење на извршители на казниви дела кои произлегуваат од фактите во прислушкуваните материјали, ние дојдовме во една положба да се ангажира претходно Уставниот суд за во меѓувреме да обезбеди можност, евентуално доколку дојдат до момент за гонење таквите носители, извршители на казневи дела, да може да бидат или помилувани, или аболирани уште незапочнати постапки. И тоа се прво Уставниот суд го укина законот за изменување и дополнување законот за помилување, со кои беа избришани изменети одредбите за аболирање, односно помилување лица кои учествуваат во изборни процеси и така натаму, такви дела, и ја исклучи можноста за аболирање од интерес на државата, а после Уставниот суд. Што мислите дека ќе се случи утре? Па нема и Уставниот суд кој утре, ево, има најава дека закажал седница ургентно или по хитна постапка, одлуката за распуштање на собранието донесено од 18 јануари, првичната одлука, беше предмет во Уставниот суд со иницијатива од господинот Павле Трајанов и неговата партија, уште и на некој друг субјект, и Уставниот суд оцени во претходна постапка дека природата на таквиот акт не е подобен за уставно-правно оценување и се отврди. Таквите иницијативи се отврля. Дали ги има разлика тоа утре сега? Сега утре имаме исто така иницијатива, ама за истиот правен акт, дури и за другиот, со кој се измени таа одлука за распуштање, наместо да се распушти во датумот тогаш, за месец дена подосна, кога се измени датумот за избор наместо 24 на 5 јуни. Само што сега имаме подносител на иницијатива една политичка партија која е мнозинство, која е во парламентарно мнозинство, значи во коалиција. И причините не ги знам во иницијативата на Дуино, предпоставувам дека се овие кои во јавноста излегува дека дел од изборните единици се неравномерни по однос на изборниот законник, се помалку или повеќе од 5% колку и се лимитот во тие што го доведува во прашање кредибилитетот и легитимитетот на пратениците со ист правен капацитет да бидат изабрани со изборна единица со приближно сличен електорат. Вие сте биле поранешен уставен суд. Меѓутоа, доколку Уставниот суд еднаш е оценувал таа одлука, независно сега од кои други причини е иницијативата, актот е ист. Значи, што ќе направивте вие ако бевте член на Уставен суд, како што сте биле претходно? Дозволете само да ја довршам ова реченица, па ќе го кажам и мојот став доколку бев судија. Уставниот суд, бидејќи е истиот состав кој беше пред месец и пол дена, негде на 18 февруари е донесено решението на Уставниот суд за отфрљање на иницијативата од овие подносители, истиот состав е на Уставниот суд. Истиот состав, не знам кој е нивниот капацитет на утрешната седница, оти разликата за отфрљање на една иницијатива и за поведување постапка, од кога ќе поведете постапка, вие можете да ја запрете, да после не поведете оценка за оценување или да поведете, и е многу голема од однос на отфрљање. Значи треба многу е јасна, кристална работата за отфрљање. Ако еднаш тако јасно или лесно сте нешто отфрлиле, сега кој е? Меѓутоа не ме чуди, овој состав на Уставниот суд, познавајќи го, јас сум бил во Уставниот суд и еднаш при такви оценки на Уставен суд со странични влијание поднесов оставка. Оти сакав да дадам пример за заштита на консенсуалната демократија. Еден закон кој во собрание се донесува со посебно мнозинство, Уставниот суд не може да го укинува со просто мнозинство. Таа беше идејата. Добро. За исклучителната ваша сега, овај Уставен суд, доколку не е сценарио
да така постапи, да верувам дека треба да отврди. А ако е сценарио, тогаш многу полесно беше да не се доведува до таа мера дискредитирање на Уставниот суд, како што се доведе председателот, и Уставниот суд еднаш се дискредитира со укинување на законите. И сега уште еднаш ако тоа го направи, има други механизми, нема никаква пречка собранието да го за седница го конвокира или го закаже седница председателот, или преку членовите на ДИК. А што ако утре овие членови на ДИК кои поднеле само писмо дадат оставка? Јас мислам дека тие во тоа писмо како го изразиле нема како комисија немаат право да навлегуваат во легитимитетот на изборите. Тие се должни за легалноста на изборите. А ако веќе мислат така да се поднесат оставка од утре за да видиме како ќе може да продолжи изборен процес кога имаш механизам инвалиден. Ајде, меѓутоа за да не дојде до тоа најдобро има инсайдерски информации. Па не се може така инсайдерски информации. Што мислите дека ќе се случи? Јас ги слушав и некои представници на ДУИ и разговарав со нив. Значи нивното образложение на ова барање, значи тие велат дека не е истото како на Павле Трајанов, иако се работи за слична одлука, тоа е оваа втора одлука која што е донесена за одлагање на изборите. Значи првата е за распуштање одложено, втората за одлагање на распуштањето на собранието за избори на 5 јуни. Тие велат дека образложението на Уставниот суд при отфрлање на првата иницијатива било дека се работи за поединечен акт на собранието. Во случајов тие ги напаѓаат токму тие аргументи, дека не станува збор за поединечен акт, туку за општ акт. Од каде го црпат тоа размислување? Затоа што велат дека собранието нормално има неприкосновено право самото себе да се распушти, меѓутоа бидејќи со распуштањето на собранието нели потоа се организираат избори, се доведуваат во прашање еден куп други институции, како што е председател на собранието, формирање влада, што тие во својата аргументација го сметаат за општа за општ акт, односно постапка со која што се засегнати повеќе државни институции без кои што не може да функционира и Македонија, и поради тоа дека уставните суди треба да го прифатат. Вториот елемент е дека известител судија е господинот Исмаил Дарлишта, кој што е кој веќе во инсайдерските информации им кажал на луѓето дека ќе им предложи на уставните суди да ја прифатат оваа иницијатива и да ја отворат, значи да ја отворат постапката и да донесат времена мерка дека не важи одлуката за распуштање, што ќе му отвори пат на председателот Велјановски да свика седница. Инаку овој делот со распуштањето, со писмото на од ДИК. Писмото од ДИК треба да послужи само како една подкрепа на целиот процес, бидејќи писмото на ДИК не е доволно Трајко Велјановски, барем така се изразиле нели политичките лидери, да свика седница. А дури за оставка, дури ако има оставка, јас зборував со некои од членовите на Државната изборна комисија денес, тие ми велат дури да поднесеме оставка 5 или 6 члена на Државната изборна комисија, таа оставка нема да биде валидна затоа што нема кој да ја констатира. Значи прво треба оставката да се констатира. А вториот елемент ги прашав што ако утре не одите на работа и нема кој да ги организира изборите, нели? Тие велат не. Ако не одиме на работа, ние можеме да одговараме кривично за тоа. Затоа што не сме организирали избори или не само да не избркаат од работа, туку баш да одговараме пред закон. Но правен лавиринт е буквално е дедлок некаков, односно дека не може да се разреши ситуацијата, свикувањето на парламентот без одлука на Уставниот суд. И токму затоа одат, само уште една реченица, токму затоа одат со политички договори, јас се согласувам дека прашање е дали има уставна можност за такво нешто. Одат со политички договор, кај нас институциите не вредат ништо, гледате како се дерогирани, председателот на собранието е крпа за бришење, председателот на државата, Уставниот суд, ништо не функционира, така што ако ова придонесе за решање на политичка криза, подобро е со политички договор да биде. Господине Костовски, за решавање на секе треба тоа што вие претходно го кажавте, политичка волја, некаква политичка свест. Мислите ли од ваше искуство дека ова политичка елита, ова политичка класа ќе најде такво решение? Очигледно дека без разлика какви интерпретации уставни, законски, тука ги слушаме кои
се издржани, без унемние, без политичка волја ништо нема да се реши. Во актуелна ситуација во Македонија, како во древните времења, кога се говореше сите патишта водат кон Рим, и овдека во Македонија сите патишта водат кон Никола Груевски. Простете, што вака го вулгаризирам. Буквално, Уставниот суд, знаеме дека со промената во кој што настануваше во изминатите веќе деценија, го променија карактерот на место Уставен суд стана партиски суд. Собранието се партизира исклучува. И одредени министерства кои што има државни функции станаа штабови на партијата. Односно, идентификацијата на партијата со државата беше толку евидентно и се уште евидентно што тоа боде очи. Значи, господа, јас пати упата. Ние можеме тука да говориме многу. Клучот за решењето овдека да се најде разговор со Никола Груевски, да свати сета сериозност на проблемот кој што се надвиснал на Република Македонија. Не е во прашање неговиот живот или животот на неговата фамилија и семејство. Овдека е прашање на 2 милиони судбини во кои што не знаеме во што се ќе се претвори. Мислам, чувството на огнот, на војната го почувствувавме 2001 година. Сите имаме поуки од сето тоа. Никој пат да даде Господ да не се врати на овие терени. Меѓутоа, со водење на една ваква политика, во кој што сиот тој е комплетно обременет со тоа дали утре Уставниот суд ќе го реши или не. И сега тука дали ја игра ВМРО ДПМН со Дуи да поднесе иницијатива као добре сум да се врати назад, односно на политичката сцена ВМРО ДПМН. Видете вака, тоа се игри за мали деца. Односно, јас ќе кажам, тој кој ја направил оваа пресолена чорба, тој треба да најде модус како да извади солти, да таа чорба да можеме сите да ја јадеме. Господинот Положани сосема паметно говори за процедуралниот дел. И господин Димитровски исто така сосема рационално размислува. Само јас прашувам, господо, тука сме тројца умни, четворица умни луѓе во кои што размислуваме како да решиме некој проблем кој што вештачки ни е наметнат. Ја зашто да губам време? Господа, јас сум од стопанството. Стопанството најповеќе трпи во оваа година и половина. Токму тука, дали мислите дека сите фели во Македонија го прават притисокот да се постигне тоа за што зборувате? Чувството е дека не сите чинители во општеството биле гласни колку што треба да се направи поголем притисок. Свој став. Јас се движам во друштво кој што припаѓаат и на левата и на десната опција или друштво кој што се припаѓаат на ДУ или ДПА. Јас меѓу мене нема разлика во поглед моите нормални пријателски односи со нив, независно од нивната верска или партиска припадност. Јас имаме денеска пријатели, па многу и луѓе од ДПМН, од ВМРО се денеска делови од протестите кои што се случуваат во реалноста. Објективно веќе ова ги надмина сите норми на нешто реално што се случува. Имаме еден затворен свет кој што владе неприкосновено, меѓутоа затворен како во едно стаклено звоно, да нема допир со реалност, со реалните работи што се во Македонија. Ве молам, значи, говориме за нешто што е најбитно. Крвотокот на секој општество е стопанството. Ние веќе години и пол крвариме во стопанството. Мислам, слободните зони, тоа е забивање нож в грб на собственото стопанство. Тоа кој сака нека ме тужи, одговорно одговарам, дека тоа Македонија ниту има профит нешто, туку само го билда GDP-то кој што дефинитивно никако не се одразува врз стандардот на обичниот човек. А додека стануваат главни крвопии во поглед со билењето на даноци од собствените предпријатија кои и тоа многу тешко ги собираат парите да го исплатат тој данок. Но бизнисмените не направија поголем притисок. Видете вака, бизнисмените македонски Дали требаше да направат поголем притисок? Да ви кажам апсолутно. Бизнисот оној момент кога не се наметне над политиката, да тој го контролира севкупниот развој на државата. Државата само да биде исполнител и во стварање на устови за реализација на бизнисот. Ве молам, 10 години се на власт. Која капитална инвестиција направена? 10 години на власт во кој што се потрошени 40 милиарди евра. Не говорам 4. 40 милиарди евра заедно со внатрешните долгови и надворешните задолжувања. Што имаме?
Скопје 2014, бронза, стиропор. Каде е човекот, ве прашувам? Епидемија денеска на заминување од Македонија на млад репродуктивен кадар, не репродуктивен кој што само ќе ја полни касата во Република Македонија. И од аспект на популацијата заминува млад човек кој што никој пат нема да се врати од тука. Дали некој си го ставил од тие луѓе кои што се политичари во Македонија прстот на глава да се праша? Кој утре ќе биде негов полнач на буџетот? Кој него ќе му возобнови на, мислам, популацијата што овдека неодминливо си заминува? Тоа е веќе болест. Кој што болест само политичар со висок дострелна одговорност, сериозна општествена одговорност ќе се запраша како тој процес да се сапре. Тоа, нажалост, не постои. Денеска ние, буквално, ние сме држава која што единствено се протестира, бидејќи објективно режим кој што не е докажан судски уште, не можам да тврда, меѓутоа сомнително е дека постои голем криминал за сето тоа. Ако се сеќавате уште на изјавата на Груевски, пред да се отпочнат бомбите, самиот тој рече дека во тие материјали има нешто вистина, има нешто полувистина и има нешто што не е вистина. Ве молам, дали со нешто ни кажа што е вистина, што не е вистина? Дефинитивно не отврдивме вистината и сега кога го формиравме тоа специјално јавно обвинителство на вистина да утврди вистината, денеска се буквално се каде ќе стигне се стават сопки во неговата работа. Не може така. Или ќе бидеме луѓе од збор и зборот ќе ни важи како што ви албанците умеете да кажете беса. Тоа го почитувам многу, исто така сакам и кај нас македонците зборот да вледи повеќе од подписот и она мои два прста лице да го чувам како најсвето што можам во животот. Очигледно е дека притисокот расте, дот што им се nëse presioni do të ariqë klasa politike apo më mirë thënë VMRO dhe PMN-ja, megjithatë të bëj disa hapa drejt zgjidhjes së krizës. Do të rikthehemi në pjesën e fundit të programit me akcentet përmbyllëse me të ftuarit tonë. Mos u shkëputni. Dhe rikthehemi në pjesën e fundit të programit me të ftuarit tanë, do të jenë pjesa përmbyllëse e emisionit, kështu që do të filloj me kolegun tim, me gazetarin Zoran Dimitrovski. Zoran Vaka, utre kako što spomnavme, osven što ke očekuvame, što ke reši Ustavni sud, doaѓa i visok predstavnik na State Department. Da li mislite дека веќе овој меѓународен притисок кој е очигледен, појак, со покредибилни представници, ќе доведе до тоа да се најде решение? Мислам дека до сега на сите притисоци и жестоки притисоци однотвор, Груевски одговараше соодветно, односно попушташе. Мислам дека овие притисоци унисони, заеднички, што се на Европската Унија, видовме германски представник и представник од Соединените Американски држави, германски представник кој што е како официјално назначен од Ангела Меркел, односно од Валтер Штајнмајер, дека се решени да го изведат процесот до крај. Тие го имаат во своите раце, се разбира, стапот сега, веќе помалку морковот од повеќе стапот. Заканите се сериозни со црна листа за групата на власт. За жал, на таа црна листа, како што слушнавме одредени извори, ќе има и повеќе бизнисмени. И ако до крај не се изведе овој процес, односно ако не се откажат од аболицијата, значи председателот да ја укине аболицијата, односно на некој начин таа да престане да важи. Слушнав исто така од ДУИ дека тоа ќе биде начин ќе се смени законот на кој што ќе му се дозволи на председателот да може сам да ја врати аболицијата. Така што сметам дека тие процеси ќе одат во тој правец. Меѓутоа, повторно ќе остане одреден момент за спроведување на делот од она што е подпишано во пржино, сите реформи што треба да се направат. За организирање фери демократски избори некаде на есен или можеби идната година. Но процесот е тргнат веќе во шините,
Груевски се разбира ќе инсистира се уште на делот на амнестија, аболиција на некој начин, но мислам дека се помалку и помалку ќе има поддршка за тоа. Shumë shkurt zoti Polozhani, ju pyeta më herët, a çfarë do të bëni ju një herë nëse ishin në gjykatën kushtetuese? Shumë shkurt. Nesër. Po pyetje shumë konkrete, por nuk është lehtë për të përgjigjur, sepse natyra juridike e këtij akti vërtet është të paktën është diskutabile në pikpamje nëse është dispozit me karakter normativ apo jo. Mirë po, gjykata kushtetuese ka ndodhur që ta ndryshoj praktikën e vetë. Nëse njëherë ka vendosur për një çështje identike apo të ngjashme, herën tjetër mira më përbërje tjetër e gjykatës kushtetuese. E kuptova, po juve çfarë do të bëni? Shumë shkurt. Unë konkretisht, nëse kjo nuk është ndonjë scenario e BDI-s dhe VMRO-s, që nuk besoj që duhet të jetë ndonjë scenario, gjykata kushtetuese duhet ta hedhë poshtë këtë iniciativë të BDI-s për t'i barazuar iniciativat me iniciativat paraprake. Do me thënë, kriza mund të vazhdojë. Mirë po jo. Për të mos e diskredituar matutje gjykatën kushtetuese, po për të gjetur rrugën më efikase që është nga marrëveshja politike. Ajo është që kryetari i parlamentit ta ftoj. Vetëm ta nuk kemi kohë, jemi në minutat e fundit. Po domosdoshmë është për shkak se insistoni ju në këtë aspekt. Сакам сега и заради јавноста да кажам. Ако е сценарио ова утре да Уставниот суд поведе постапка, тоа е можно, меѓутоа ќе потрае и последиците се покрај дискредитација понатамошта на Уставниот суд и временски ќе трајат многу. Ако тие поведат постапка, нема да укинат одлуката одма утре. Времена мерка ќе донеле така. Ќе донесат времена мерка, а состојбите не се такви да можат да трпат. Значи, не верувам дека е сценарио, туку ќе се отфрли таа инициатива утре, како и другите две порано, но поради политичкиот притисок кој е и поради ова писмо од членови на ДИК, ја кажав преска сега, уште еднаш ќе кажам, членовите на ДИК не се тука да оценуваат легитимноста, но само за легалноста. Тоа е административно тело. А поединечно секој може да размисла, но тоа служи каписла за политичко оценување и да седнат. Ќе видиме што ќе биде и на крај. Председателот на Сабраното да ја свика седницата утре или задутре, да ја свика оти седницата според уставот, собранието според уставот е во стално заседание според членот. А работи на седници. Значи ако е распуштено собранието и тоа знаеме на кој начин, не значи дека не постои. Значи подобро да се свика и со деловнички пречки да се свика, отколку да влеземе во анархија. Значи и за крај, господине Костовски, објаснивте се, но дали мислите или дали ви е жал што во еден период поддржувавте оваа политичка класа која денеска ја гледа? Видите, господине Решети, за ништо во животот не ме е жал. Секој пат сум се трудел, знаев дека во Македонија е млада демократија и дека таа демократија не е преку ноќ околу што ќе ја научиме. Меѓутоа, дека оваа демократија не да веќе наличува на старата комунистичка практика, туку и надградува, стана уште полоша. Денеска се говори дека во Македонија постои политичка криза. Ве молам, терминот не ви е точен. Криминална криза е. Да бидеме со најјасни и чисти зборови. Недокажани. Меѓутоа, формирано е специјално тело кое треба да го докаже дали има или нема криминал. И ве молам, не може да има легитимни избори. Па било локални, било председателски или предремни, додека прво не се направи попис. Зашто да се срами да се соочиме со бројките колку сме, толку сме. Ви се молам, за мене има една работа. За мене албанското прашање е веќе абсолвирано. Албанскиот јазик како втори јазик во Македонија и во град Скопје е абсолвиран. Немојте да ме тепате со проценти, немојте да ме тепате со било што. Дајте да ги отвориме картите да живееме. Сакам да кажем една работа. Денеска и албанците македонците се сплотени во борбата против ова зло, што апсолутно не може да го разделат народот. Народот веќе знае што сака и нема да потпадне под манипулации. И затоа сум убеден во едината на Република Македонија дека Македонија и ова ќе го преживее. Господине Трифон Костовски, ви благодарам што бевте дел од овој разговор. Зоти Бајрам Полозhani, фалемдерит, колегу им и нderuar Zoran Dimitrovski, фалемдерит. Të dashur teleshikues, deri në programin e radhës, mirupafshim.